जय जगन्नाथ। दिस इज दिलजीत सुराज फ्रॉम उत्कल क्लासेस निमापड़ा। पिलाने मु तुमको स्वागत करुचे हमर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्कल क्लासेस को। तो आज वीडियो रे आम आलोचना करबा कृषि विकास। स्वाधीनता परे परे कृषि विकास पाई कौन सब करा जायतिला। आम पढ़ुଥିଲେ चतुर्थ अध्याय तृतीय पाठ, जो अध्याय टी कंप्लीटली डेडिकेटेड है तुमर स्वाधीनता पर जो विभिन्न प्रकार आमर डिपार्टमेंट रहा क्षेत्र गुड़िक रहा, कृषि होगला, शिक्षा होगला, स्वास्थ्य होगला, तार सब डेभलपमेंट में कौन सब पदक्षेप नि आउ 2000 मसीहा पर्यंत 1947 स्वाधीनता पर 2000 मसीहा पर्यंत केमती सिचुएशन रही आम से विषय आलोचना करुले। आज वीडियो आम आलोचना करवा कृषि विकास में कौन सब करा जायछि से विषय में आलोचना करवा। तेज पिले समस्त वीडियो देखला बेले निज निजर बुक ओपन रख, जो कि जोगुड़ाक मु अंडरलाइन करी से गुड़ाक बहुत इंपोर्टाट रही तुम मान सेटा को तुम मैंने अंडरलाइन कर परवर्ती मुहूर्त ताकू नहीं तुम्हें नोट बनइब। ठीक अच्छे, तेज चलो स्टार्ट करवा। पे जदि आम कहवा कृषि ओडिशार अधिकांश लोकंकर प्रमुख जीविका। आम समस्त जानिचे ओडिशार कृषि को बहुत प्राधान्य दि जाए और समस्ते प्राय कृषि उपर निर्भरशील। यदि कह स्वाधीनता पर ओडिशार सरकार कृषक मानक पई समस्या और मौलिक आवश्यकता संपर्क में सचेतन थे। स्वाधीनता पर सरकार सचेतन थे कृषि मान कौन सब समस्या रही से विषय केमती ध्यान दि जाए। सबुठ बड़ समस्या थिला प्रकृत जमीरे चाष करुवा कृषक को जमीर स्वत्वाधिकार प्रदान। पे ये गोटे कथा कहुई जोटा कि बहुत इंपोर्टाट, समस्ते आम अंडरलाइन करवा। मुझे हाइलाइट कर दूची। सेतबेलर स्वाधीनता पर समय सबुठ बड़ समस्या पिले कौन थिला? बड़ समस्या कहवा पिले जमीरे चाष करुवा कृषक को जमीर स्वत्वाधिकार प्रदान। स्वत्वाधिकार प्रदान कौन मान निजस्व अधिकार, जो जमीन गोटे लोक चाष करुच्ची तार से जमीर अधिकार रहा दरकार, से स्वत्वाधिकार प्रदान करने थिला से समय मुख्य असुविधा। तेबे चिरस्थायी बंदोबस्त समय चली आसुथिबा जमीदारी प्रथा यही समस्या समाधान क्षेत्र में बड़ अंतराय करथिला। जदि पिला माने एटा भी इंपोर्टेंट, जदि कहबा कोन पई सेमानकु स्वत्वाधिकार मिली पारु नथिला, तार मुख्य कारण होची चिरस्थायी बंदोबस्त समय चली आसुथिबा जमीदारी प्रथा। पिला माने चिरस्थायी बंदोबस्त समय जो प्रथा चली आसुथिला जमीदारी प्रथा, यही प्रथा समस्या समाधान पाई बड़ अंतराय थिला। एई जमीदारी प्रथा पाई ही लोक मानकु जमीर स्वत्वाधिकार मिली पारु नथिला। ठीक अच्छे, तेज जदि प्रश्न आसे जब केउथि पाई चाषी मानकु स्वत्वाधिकार मिली पारु नथिला जमीर, ताहले सेठी आंसर हमर रहइबो चिरस्थायी बंदोबस्त समय चली आसुथिबा जमीदारी प्रथा। माने जमीदारी प्रथा हम समस्त जानिचे सेतबेले जमीदारी प्रथा चलथिला। एठी गोटे तुमे जानिछ कि अछि, यदि हम तुमे जानिछ कि कथा आलोचना करिया। चिरस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 मसीह आरंभ करा जायतिला। पिला माने ये जो चिरस्थायी बंदोबस्त होचे एटा किए आरंभ करथिले ना लॉर्ड कॉर्नवालिस। पिला माने जेतक तुमे जानिछ कि सेटाक तुम मानक पई इंपोर्टेंट, सेडा सब बॉक्स गुड़ाक टिक मारिक रखिबो आ सेडाक रिवीजन भी करिवो। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 मसीह आरंभ करा जायतिला। ताले चिरस्थायी बंदोबस्त केबे का द्वारा आरंभ करा जायतिला? एही बंदोबस्त खसड़ा करथिले सार जॉन सोरा। ताले जदि बंदोबस्त खसड़ा तैयारी करबा जहा सब रूल्स एंड रेगुलेशन थिला से खसड़ा को तैयारी करथिले सार जॉन सोर। सार जॉन सोर प्लान कंफ्यूज होबनी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आरंभ करथिले
ଏବଂ ଏହାର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଜନ୍ ସୋର। ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି ବା ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ସୂଚନା ସେ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ବିଧେୟକ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଷଷ୍ଠ ଦଶକରେ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଯଦି କହିବା ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଦଶକରେ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। 1955 ମସିହାରୁ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଂଗୃହୀତ ଜମି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଂଗୃହୀତ ଜମିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଯଦି କହିବା 1955 ମସିହାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଂଗୃହୀତ ଜମିକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଜମି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଭୂମି ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା କିଏ ଥିଲେ? ଯଦି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା କହିବା ବିନୋବା ଭାବେ। ତାଙ୍କର ଛବିଟି ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେପରି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନେଇ ନ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବା ଜମିଦାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜମିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣି ଦଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରାଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଯଦି କହିବା କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନିଆଯାଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ନେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ? ନା ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଷଷ୍ଠ ଦଶକରେ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଲେ। 1995 ମସିହାରୁ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗୃହୀତ ଜମି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ? ଆଦିବାସୀ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଜମି ଯେପରି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରାଗଲା। ଯୋଉମାନେ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଜମି ଭାଗ ନେଇକି ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଚାଷୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡାକ ସେ ନେଇଥିଲେ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ। ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା କିଏ ଥିଲେ? ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ବିନାୟକ ନରହରି ଭାବେ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ଯଦି କହିବା, ତାଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ହଉଛି ବିନାୟକ ନରହରି ଭାବେ। କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ମହାଜନ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି କହିବା ପିଲା ଆଉ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ
ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ମହାଜନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗାଁର ଯୋଉ ସବୁ ମହାଜନ ଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜମିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। କିଛି କମ ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଜମିକୁ ନିଜେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ କେମିତି ସେ କାମ ବି ନ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ। 1947 ମସିହାରେ ଏକ ଆଇନ ବଳରେ ଗ୍ରାମ ମହାଜନଙ୍କ ଏକଚଟିଆ ଅର୍ଥ କାରବାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କରାଗଲା? ଆଚ୍ଛା, 1947 ମସିହାରେ ଏକ ଆଇନ ବଳରେ ଗ୍ରାମ ମହାଜନଙ୍କ ଏକଚଟିଆ କାରବାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1948ରେ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା? ଯଦି କହିବା 1948ରେ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। 1976 ମସିହାରେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ବଳରେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଯଦି କହିବା ଗୋତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେବେ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା? ତାହେଲେ 1976 ମସିହାରେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ବଳରେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ଗଠନ କରାଗଲା। କାରଣ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ କଣ ଥିଲା ସେ ପଦକ୍ଷେପ? ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଲେଖିବ, ଯୋଉଟାକ ବି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ଯାହା ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଲା, ଯେତକ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ସେତକ ରଖାଯିବ। ତେବେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ସରକାରୀ ମୂଳଧନରେ 1948 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ତାହେଲେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଯଦି ଆମେ କହିବା ସରକାରଙ୍କ ମୂଳଧନରେ 1948 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ଏହାକୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚାଗଲା। ଯଦି କହିବା ଏହାକୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା, ନା ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ଏହାକୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ତକାଭି ଋଣ ଦିଆଗଲା। ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ତେବେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ତକାଭି ଋଣ ଦିଆଗଲା। ମନେ ରଖିବ, ତକାଭି ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀ ମାନେ ତକାଭି ଋଣ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଏମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା? ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ତକାଭି ଋଣ ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀ ମାନେ ନେଇଥିବା ଋଣ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରା ଦିଆଗଲା। ଋଣ ଛାଡ଼ ବି କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ସରକାର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର ନାମକ ଯୋଜନାରେ ପତିତ ଜମିକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କଲେ। ଆଉ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯେତେକ ସବୁ ପତିତ ଜମି ରହିଲା, ସରକାର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର। ସେଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଯେତେକ ପତିତ ଜମି ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ନଥିଲା, ତାକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ବନେଇଥିଲେ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଜଳସେଚନ କହିବା, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? କୃଷିର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇଲେ, ପୁରୁଣା ପୋତି ହୋଇ ପଡିଥିବା ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ, ନୂଆ ଜଳାଶୟ
ନୂଆ ଜଳାଶୟ ଖନନ କଲେ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ ଓ ବଳଦ କିଣିଦେଲେ, ରିହାତି ଦରରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସାର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କୃଷିର ବିକାଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ କଣ? ଯେମିତି କହିଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ସବୁ ଟିକ୍ ମାରିକି ରଖିବ। ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ ହେଲେ କଣ? ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫର କଥା କହିବା, ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଠି ଫଣ୍ଡ ଯୋଉ ସବୁ ବି ଆସେ ସେଟା ହଉଛି ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ କାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଦିଏ, ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ କାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ପ୍ରଭୃତି କାମରେ ଶ୍ରମଦାନ କରନ୍ତି ଓ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ କଣ କରାଯାଏ ନା, ଗାଁରେ ଯୋଉ ଧର ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ବନ୍ୟା ହେଲା, ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ହବ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହବ କିମ୍ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା କରାଯିବ, ସେ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ରିଲିଫ ଭଳି ଏହା ଏକ ମାଗଣା ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଠି ଶ୍ରମଦାନ କରିବାକୁ ପଡେ, ତା ବଦଳରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳେ। ଏଟା ରିଲିଫ ଯୋଉ କହୁଛ, ରିଲିଫ ଭଳି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତେବେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯଦି କହିବା କୃଷିର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି? କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଛାଡି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଭୃତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ଏଟାକୁ ବି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବା। ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ କୃଷି ପାଇଁ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ କଣ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି କୃଷି କରିବା ପାଇଁ? ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆସିପାରେ। ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ, ପଟାଙ୍ଗୀ ଓ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା, ଅନୁଗୁଳ, ପଟାଙ୍ଗୀ ଓ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଫଳ ଗଛ ଚାରା ଓ କଲମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କାମ କରାଗଲା? ଏଠି ଫଳ ଗଛର ଚାରା ତିଆରି ହବ, ଯେମିତି ଫଳ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଫଳ ଗଛର ଚାରା ଓ କଲମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣି ଓ ନଦୀ ବନ୍ଧ ମାନ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏଇ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ କୃଷି ବିକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟପିକ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମ ଟପିକ ରହିଛି
ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପିଲାମାନେ ଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କୃଷକ ମାନଙ୍କର। ଜଳସେଚନ ଯଦି ସମୟରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଜମିରେ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଏବେ ପଢିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏବଂ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇଏ କେତେ ବଡ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ଦିଗରେ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବବୃହତ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଥିଲା ହୀରାକୁଦ ଯୋଜନା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବା। ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଥିଲା ହୀରାକୁଦ ଯୋଜନା। ପିଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଏହି ଯୋଜନାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବା ଏହି ଯୋଜନାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଆମେ କହିଲେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଯାହାର ଛବି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏହି ଯୋଜନାର କଣ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହି ଯୋଜନାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି କହିବା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଦୁଇରେ ଯଦି କହିବା ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଯଦି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିବା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଜଳରୁ କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ମାଛ ଚାଷ କରିବା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା କହିବା, ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯୋଜନାଟି କିଏ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1948 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1956 ମସିହାରେ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କର। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ବୃହତ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହଯୋଗରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଯୋଜନା, କୋରାପୁଟରେ ଅପର କୋଲାବ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୋଜନା, ରେଙ୍ଗାଲି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ସହାୟକ କରିଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିବା, ତେବେ ଆମକୁ ଏତକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହଯୋଗରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଯୋଜନା, କୋରାପୁଟ ଅପର କୋଲାବ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୋଜନା, ରେଙ୍ଗାଲି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।
ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ କହିବା ଏଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୃଷି ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, କୃଷି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଧନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଗୋପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି କହିବା, ତେବେ ଗୋ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୋଧନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପଶୁମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 1949 ମସିହାରେ ସରକାର ଏକ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ, ଧାମରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ମାଛର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାଛ ଧରା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବରଫ କଳ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଧନ କଥା କହିଲେ, ଏବେ ମତ୍ସ୍ୟ ବା ଯେଉଁମାନେ ଜଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜଳରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ନା ମାଛର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାଛ ଧରା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବରଫ କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ହ୍ରଦରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଧୀବର ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରି ନାହିଁ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ତାର ଠିକ ବିନିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ତାই ମନେ ରଖିବା, ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ସେ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରି ନାହିଁ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ତାର ଠିକ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଇନି ନା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁନେ, ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ତେଣୁକରି ସେତିକି ହେଇପାରିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା ଏବେ ବି ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିବା ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ଏବେକାର କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ୟା କଥା ଦେଲା। ତେବେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ଏବେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛି ନା ପିଲାମାନେ ହାଇଲାଇଟ କରିଦଉଛି ଏଇଟାକୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ, ତାର ଆନ୍ସରଟାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଦଉଛି। ପିଲାମାନେ ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା ଏବେ ବି ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଠିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ତା ପାଇଁ କ୍ଲେଶଦାୟକ ହେଉଛି, ଅଭାବରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଠିକ ମୂଲ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ମଣିଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ତେଣୁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଯୋଉଟାକୁ କୃଷକମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୟକ୍ରମେ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 4 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଏମିତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୟକ୍ରମେ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 4 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ କେତେ ଗୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ? ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛେ, ଆନ୍ସର ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ରହିଛି ଯୋଉ 4ଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ? କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ 1, 2ରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, 3ରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। 4 ଜଳ ବିଭାଜିକା ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ତେବେ 1, 2, 3, 4ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ କହିବା, ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପଶୁ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଛି ପଶୁଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ତାହେଲେ ପଶୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେମିତି ରହିଛି ପଶୁଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। କାରଣ ଟିକେ ଏଟା ଜାଣିପାରୁନଥିବ, ମୁଁ ଅଲଗା କଲର ଦେଇଦେଉଛି। ଓକେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିବା କୃଷିର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ଭୂମିକା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ନିଗମ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ନିଗମ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କଣ? ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ରହିବ କଣ ନା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିହନ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମ, କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଓଡ଼ିଶା କାଜୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି କର୍ମୋନ୍ନତି ଓ ବିନିଯୋଗ ନିଗମ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଛି? ତେବେ କୃଷି ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି କଟକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ପିଲାମାନେ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେଉଁଠି ଅଛି? କଟକରେ। କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନାରିକେଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଓ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି କହିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ପିଲା ନାରିକେଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଓ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1976 ମସିହାରୁ ଅନେକ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମସ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ସିଧାସଳଖ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କୃଷକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା। ତେବେ ଏଇଠି ଆମ ଚାପ୍ଟରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବିଷୟଟି।
पुणे देखा हम चतुर्थ पाठ संगे do like share and comment